हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन. आणि ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय घेतलं? आपण बघितलं केमिकल इक्वेशन्स म्हणजे काय, त्यानंतर त्याच्यावरती आधारित एक एक्सपेरिमेंट आपण केला होता. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण दोन सोल्युशन्स घेतले होते, त्यांना मिक्स केलं होतं. We take a conical flask, and in conical flask we take aqueous AgNO3 solution, silver nitrate solution. In that we take a test tube and filled it with sodium chloride solution, aqueous sodium chloride solution. Simply we just send or kept this test tube in the conical flask very slowly and apply a rubber cork on the conical flask. Then we weight the conical flask and it weigh about 323 grams, 300.23 grams. Then we simply tilt the conical flask and allow to mix the two solutions like AgNO3 and sodium chloride NaCl. As soon as they mix with each other, a solid white PPT is appear from the reaction and aqueous solution of NaNO3 is formed. We write this is in the chemical form, that is when AgNO3 silver nitrate is react with sodium chloride, it gives sodium nitrate plus silver chloride. In very condensed form, we also write this reaction as the formula, chemical formula of the silver nitrate is AgNO3 and the chemical formula of sodium chloride is NaCl. So AgNO3 plus NaCl, that are the reactant, and we are writing it on the left hand side. It gives, they react with each other, they gives NaNO3. This is the formula of sodium nitrate, NaNO3 plus AgCl, that is silver chloride, which is a white color PPT occur in the reaction. So last time we saw that experiment, right? In today's lecture we are going to discuss about balancing of a chemical equation. Just I had told you yesterday that as the component which are taking part in the chemical reaction, equal amount of product are formed. Means the total number of the reactant element same that of in the product element. The changes is only of their composition and not their weights or their numbers are decreasing. If the reactant is equally proportionally not converted into the product, that reaction is not said to be a balance equation. So both reactant side and product side is both are the same, and then and only then we called it as a balanced chemical equation. So what is the definition of actually a balanced chemical equation? That the number of atoms of the element in a reactant are equal to the number of atoms in the product, that is same. रिएक्टंट मध्ये जितके इलेमेंट चे ॲटम असतील तेवढेच ते प्रोडक्ट मध्ये सुद्धा असायला हवेत, तेव्हाच आपण त्याला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन असं म्हणू. तुमच्या ह्या परीक्षेला तुम्हाला प्रश्न असा असू शकतो की हाऊ वुड यू बॅलन्स अ केमिकल इक्वेशन. म्हणजे ते तुम्हाला एखादी रिएक्शन देतील आणि ती अनबॅलन्स असेल, त्या अनबॅलन्स रिएक्शनला तुम्हाला बॅलन्स करून दाखवायचं असेल. मग व्हॉट आर द स्टेप टू यूज अ बॅलन्सिंग अ केमिकल इक्वेशन? कोणकोणत्या अशा पायऱ्या आहेत, कोणकोणत्या अशा टप्पे आहेत की ज्याद्वारे तुम्ही ह्या अनबॅलन्स केमिकल इक्वेशनला बॅलन्स करणार?
तर हे आज आपल्याला शिकायचं आहे. मग तत्पूर्वी जी रिॲक्शन आपण कालच्या लेक्चरला घेतली होती, दॅट सिल्वर नायट्रेट इज रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, इट गिव्स सोडियम नायट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड. ही रिॲक्शन ऍक्च्युअली बॅलन्स आहे का नाही आहे हे आपण तपासून बघू. मग यासाठी करायचं काय आपल्याला तर बघू, रिॲक्टंट मधले इलेमेंट त्याचे ऍटम आणि प्रोडक्ट मधले इलेमेंट त्याचे ऍटम सारखे आहेत का नाही ते बघू. दोन्ही जर सारखे असतील तर ती बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे, बरोबर की नाही. मग बघा मी इथं लिहितो रिॲक्टंट आणि इकडे मी लिहितो प्रोडक्ट. आता आपल्याला काय करायचंय, क्रॉस चेक करायचंय. मग आपले इलेमेंट कोण आहे तर बघा आपल्या रिएक्शन मध्ये सिल्वर आहे म्हणजे मी इथं लिहिला Ag. त्यानंतर आपल्या रिएक्शन मध्ये नायट्रोजन हा इलेमेंट आहे बघा, N दिसतोय तो लिहिला नायट्रोजन. त्याच्यानंतर मला ऑक्सिजन दिसतोय तोही लिहिला मी ऑक्सिजन. त्यानंतर मला सोडियम दिसतोय तोही लिहिला मी. आणि फायनली मला क्लोरीन दिसतोय. म्हणजेच अशा किती इलेमेंटचा समावेश झालेला आहे आपल्या रिएक्शन मध्ये, 5 इलेमेंटचा, सिल्वर, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सोडियम आणि क्लोरीन. आता आपण रिएक्टंट मध्ये हे किती आहेत ते मोजूयात. हाऊ मेनी सिल्वर atoms आर देअर, 1. हाऊ मेनी नायट्रोजन atoms आर देअर इन द रिएक्टंट, हा बघा एकच आहे 1. हाऊ मेनी ऑक्सिजन atoms आर देअर हिअर, बघा 3 ऑक्सिजन आहे O3 म्हणजे काय 3 ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी सोडियम atoms आर देअर, दिस इज 1. and how many chlorine, 1. नाव आपण येऊयात प्रोडक्ट साइडला. आता जेवढे रिएक्टंट मध्ये हे ऍटम आहेत तेवढेच प्रोडक्ट मध्ये आहेत का हे आपल्याला चेक करायचं आहे. सी सिल्वर हा बघा एकच सिल्वर आहे. क्लोरीन हा बघा एकच क्लोरीन आहे. त्यानंतर नायट्रोजन सी वेअर इट इज ओनली 1 नायट्रोजन इज देअर. देन ऑक्सिजन सी 3 ऑक्सिजन्स आर देअर. देन सोडियम 1 सोडियम इज देअर. मग अरे काय, सिल्वर 1-1, नायट्रोजन 1-1, ऑक्सिजन 3-3, सोडियम 1-1 आणि क्लोरीन 1-1. म्हणजे जेवढे रिएक्टंट मध्ये इलेमेंट आहेत तेवढेच प्रोडक्ट मध्ये आहेत, बरोबर की नाही. सो इक्वल नंबर ऑफ इलेमेंट्स, atoms of the element are in the reactant and product too. That's why this chemical reaction is a balanced chemical equation. त्याच्यामुळे ही जी केमिकल रिएक्शन आपण लिहिली हे बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे, कळलं. ठीक आहे. आता हे तर आपण बघितलं कालच्या रिएक्शनचं की ही बॅलन्स होती का नाही होती. आता अजून चांगल्या पद्धतीने समजण्यासाठी आपण काय करूयात, स्टेप्स बघणार आहोत कशा दिलेल्या आहेत आणि त्यासाठी एक उदाहरण पण आपण घेणार आहोत. ठीक आहे, चला तुमच्या स्क्रीनवरती बघा, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. Balancing a chemical equation, complete the table aside on the basis of the reaction. तेच एलिमेंट दाखवलेले बघा. It is seen that the number of atoms of the element in the reactant in this equation same as the number of the atoms are those of the elements in the product. Such equation is called balance equation. If the number of atoms of each element is not same on the two sides of the equation, it is called unbalanced equation. कोणत्याही रासायनिक अभिक्रियेमध्ये जेव्हा रिएक्टंट मधले ऍटम्स हे प्रोडक्ट इतक्या ऍटम्सशी मिळते जुळते नसतील, त्यांच्या सोबतच नसतील, त्यांच्या इतकेच नसतील, तर त्या केमिकल इक्वेशनला अनबॅलन्स केमिकल इक्वेशन असं म्हणतात. तर दुसरीकडे ज्या केमिकल इक्वेशन मध्ये प्रोडक्ट मध्ये रिएक्टंट मध्ये जितके ऍटम्स असतील तितकेच जर प्रोडक्ट मध्ये असतील तर त्याला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन असे म्हणतात. काय म्हणतात, बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. त्यानंतर बाजूचा बॉक्स बघा, जसं मी इथं बोर्डवरती घेतला होता तसाच तो आहे नाही का. त्याच्यानंतर ऑलवेज रिमेंबर बघा, इन एनी रिएक्शन द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट इन द प्रोडक्ट. This is in accordance with the law of conservation of mass and that you studied in the previous standard. याचं कारण काय आहे की डावीकडे आणि उजवीकडे म्हणजे रिएक्टंट मध्ये आणि प्रोडक्ट मध्ये जेवढे काही इलेमेंट आहे आणि त्यांचं जे मास आहे ते बदलत नाही. असं का होतं तर याच्या पाठीमागे एक कारण आहे, ते म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. माहिती आहे का तुम्हाला काय असतो तो, तर हा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास सांगतो द मास neither be created nor to be destroyed but it can be same during the reaction. Means
total mass of reactant is equal to the total mass of product. रिएक्टंटची रिएक्शन जेव्हा होते तेव्हा त्याच्यापासून प्रोडक्ट बनतो. जितका रिएक्टंट असेल तेवढाच प्रोडक्ट तयार होईल, ना कमी ना जास्त. हे आहे ते लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ठीक आहे. त्यानंतर बघा स्टेप्स इन बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. अ केमिकल इक्वेशन इज बॅलन्स step by step. A trial and error method is used for this purpose. Consider the following reaction. For example, a sodium hydroxide plus sulfuric acid, sodium sulfate plus water. ही केमिकल रिएक्शन आपल्याला दिलेली आहे. त्याच्यानंतर जशीच्या जशी केमिकल रिएक्शन लिहिली तसं लिहून टाका. लिहिलेले बघा NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2. In step 2, check whether the equation 10 is balanced or not by comparing the number of atoms in the various elements present in the two sides of the equation. It is seen that the number of the atoms of the element on the two sides are not the same. It means that the equation 10 is not balanced. बघून घ्या जरा. रिएक्टंट दिलेला आहे आणि प्रोडक्ट सुद्धा दिलेला आहे. कोण कोण रिएक्टंट आहे आपले? तर इलेमेंट आहे सोडियम, ऑक्सिजन, हायड्रोजन आणि सल्फर. सोडियम किती आहे? 1 आहे. तर प्रोडक्ट मध्ये कुठे आहे? 2 आहेत. रिएक्टंट मध्ये 1 तर प्रोडक्ट मध्ये 2 आहे. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन रिएक्टंट मध्ये 5 आहेत, प्रोडक्ट मध्ये पण 5 आहेत, म्हणजे ऑक्सिजन बॅलन्स आहे. पण सोडियम नाही आहे ना. हायड्रोजन रिएक्टंट मध्ये 3 आहेत, प्रोडक्ट मध्ये 2 आहेत. आणि सल्फर रिएक्टंट मध्ये पण 1 आहे, प्रोडक्ट मध्ये पण 1 आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे बॅलन्स इक्वेशन नाहीये. मग स्टेप 3, इट इज कन्व्हिनियंट टू स्टार्ट द बॅलन्सिंग द इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन द मॅक्सिमम नंबर ऑफ ॲटम. मोरओव्हर it is convenient to first consider the element of this compound which has unequal number of atoms on the two sides. जेव्हा तुम्हाला कोणत्याही केमिकल इक्वेशनला बॅलन्स करायचं असतं तेव्हा तुम्ही काय करा, जो इलेमेंट बॅलन्स नाही आहे, अनबॅलन्स आहे, त्या कंपाऊंडला पकडा आणि त्याला बॅलन्स करायचा प्रयत्न करा एका साइडला. In the equation 10 there are two components Na2SO4 and H2SO4 which contain the maximum number, that is 7 atoms each. Any one of them can be selected. Select the compound Na2SO4. Further select sodium for balancing as the number of atom of the sodium in this compound it is unequal on the two sides. It should be remembered that the formula of a compound cannot be changed while balancing the number of atoms. Means mean that here to make a number sodium atom in the reactant 2, the formula of NaOH cannot be changed to Na2OH. Instead of the factor 2 will have to be applied to NaOH. Write down the resulting equation 10 dash and doing this. आता वाचल्यानंतर मला अर्थातच माहिती आहे तुम्हाला जास्त काही समजलं नसणार आहे. आपण आता याला प्रॅक्टिकली शिकणार आहोत. काळजीपूर्वक बघा. स्टेप्स कोणकोणत्या घेतल्या जातात बॅलन्सिंग इन केमिकल इक्वेशन. त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे सोडियम हायड्रॉक्साईडची रिएक्शन सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत होतीये आणि याच्यापासून आपल्याला मिळतंय काय, तर सोडियम सल्फेट आणि वॉटर. तर सगळ्यात पहिले तुमचं काम आहे, तुम्हाला ही रिएक्शन लिहायची आहे. मग स्टेप 1 काय असणार आहे तुमची? स्टेप 1, राईट द केमिकल इक्वेशन. मग केमिकल इक्वेशन आपण लिहूयात. बघा, सोडियम हायड्रॉक्साईडचा फॉर्म्युला आहे NaOH, तर सल्फ्युरिक ऍसिडचा फॉर्म्युला आहे H2SO4. तुम्हाला हे रिएक्टंट माहिती आहेत. मग हे लिहिल्यानंतर यांचं करायची रिएक्शन. तर याच्यापासून आता प्रोडक्ट काय बनणार आहे, तर सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेटचा फॉर्म्युला आहे Na2SO4 आणि याच्यापासून बनतं वॉटर. मग आपण लिहिलं काय, H2O. हे आहे आपली केमिकल इक्वेशन. ठीक आहे. आता ह्याच्यामधलं स्टेप 2 आपल्याला काय करायची आहे, काउंट द नंबर ऑफ काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ह्यामध्ये कोणकोणते ऍटम्स पार्टिसिपेट करत आहेत, कोणकोणते इलेमेंट पार्टिसिपेट करते, त्यांचे नंबर आपल्याला घ्यायचे. मग बघा, मी एक छोटासा टेबल काढतो जो तुम्ही बघितलाय आता. याच्यामध्ये रिएक्टंट लिहितो, इथं रिएक्टंट आणि इकडे लिहितो प्रोडक्ट. बरोबर आहे का? हा रिएक्टंट, हा प्रोडक्ट. एलिमेंट कोणकोणते आपले, तर पहिला एलिमेंट आहे सोडियम.
त्याच्यानंतर इलेमेंट आहे ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर इलेमेंट आहे हायड्रोजन आणि त्याच्यानंतर इलेमेंट आहे सल्फर. तर सोडियम किती आहेत बघा, हा इथं बघा रिएक्टंट मध्ये एकच सोडियम आहे, प्रोडक्ट मध्ये 2 सोडियम आहे. प्रोडक्ट मध्ये 2 आहे ना, Na2 आहे बघा, Na2. त्यानंतर ऑक्सिजन किती बघा, इथं बघा 1 ऑक्सिजन आणि हे 4 ऑक्सिजन, टोटल झाले 5 ऑक्सिजन. 1 ऑक्सिजन आणि हे 4 O4, 5 ऑक्सिजन झाले. तर इकडे बघा हे 4 ऑक्सिजन Na2SO4 मधले आणि 1 ऑक्सिजन H2O मधला, म्हणजे इथं टोटल ऑक्सिजन किती आहे 5, दोन्हीकडे सारखेच. त्याच्यानंतर हायड्रोजन किती बघा, NaOH चा एक हायड्रोजन आणि या H2 चा एक 2 हायड्रोजन, म्हणजे टोटल हायड्रोजन झाले 3. इथं किती हायड्रोजन आहेत बघा, 2च आहे, H2O मध्ये 2च हायड्रोजन आहे. आणि फायनली सल्फर किती आहे, तर इथं 1 सल्फर आहे, इकडे पण एकच सल्फर आहे, हा इथं. मग आपल्याला बघितल्यानंतरच कळतंय की सोडियम बघा इकडे 1 आहे, इकडे 2 आहे, अनबॅलन्स आहे. हायड्रोजन बघा इकडे 3 आहे, इकडे 2 आहे, अनबॅलन्स आहे. बॅलन्स एलिमेंट कोणते, ऑक्सिजन आणि सल्फर, पण अनबॅलन्स कोणते, सोडियम आणि हायड्रोजन. याचाच अर्थ हे जे इक्वेशन आहे केमिकल इक्वेशन, हे अनबॅलन्स केमिकल इक्वेशन. मग आता आपल्याला याचं काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचं आहे. बॅलन्स करण्यासाठी काय करायचं, तर सगळ्यात मोठा जो कंपाऊंड आहे तो पकडायचा. जसं की इथे NaOH इथे H2SO4 आहे, पैकी मोठा कोण दिसतो, H2SO4. आणि इकडे बघा Na2SO4 आहे आणि H2O आहे. मग याच्यापैकी H2SO4 आणि Na2SO4 या दोघांमध्ये 5-5 इलेमेंट आहे बघा, 5-5 घटक आहे. त्याच्यामुळे काय करायचं आपल्याला, तो घटक काय करायचा, बॅलन्स करायचा आहे. मग आपण काय करूयात, ह्यापैकी एक घटक काय करूयात, बॅलन्स करायला घेऊयात. मग आपण काय करूयात, तर Na2SO4 आहे हा जो कंपाऊंड आहे याला बॅलन्स करायला घेऊ. आणि याच्यामधला आपण काय करू, सोडियम जो आहे तो बॅलन्स करू. आता Na2SO4 मध्ये 2 सोडियम आहे, इकडे एकच सोडियम आहे, म्हणजे आपण याला कमी करूया, म्हणजे वाढवू. कोणाला, Na2SO4 ला याच्या रेंज मध्ये आणू, NaOH ला. मग इथं बघा NaOH मध्ये एकच सोडियम आहे आणि Na2SO4 मध्ये 2 आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल, इकडचा एक सोडियम वाढवावा लागेल, कारण बॅलन्स कोणाला करायचं आपल्याला, Na2SO4 ला, म्हणजे याला इथपर्यंत आणायचं, 2 सोडियम करायचे. मग आपण काय करूयात बघा, की असं करायचं आपल्याला, सोडियमला बॅलन्सिंग साठी घ्यायचंय. मग आपण काय करू, रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मध्ये बघूया सोडियम किती, इथे 1 सोडियम, इथे 2 सोडियम. मग मला काय करावं लागेल, रिएक्टंट मधला जो सोडियम आहे त्याला 1 ने वाढवावं लागेल. म्हणून मी काय करतो, रिएक्टंट मधला सोडियमला 1 ने गुणतो, सॉरी 2 ने गुणतो. 2 ने गुणल्यानंतर काय होईल, 2 × 1 हे 2 होऊन जातील. पण आता असं करत असताना मला जी सोडियमची व्हॅलन्सी ती बदलायची नाहीये, कंपाऊंड बदलायचं नाहीये. मग मी काय करणार, त्याला असं लिहिणार ट्वाइस ऑफ NaOH, म्हणजे मी पूर्ण कंपाऊंडला गुणलं, फक्त सोडियमला नाही गुणलं, फक्त सोडियमला नाही तर त्याच्यासोबत OH ला सुद्धा गुणलेलं आहे, ट्वाइस ऑफ NaOH. मग स्टेप 3 मध्ये त्याला आपण मल्टिप्लाय केलं आणि काय केलं, पूर्ण कंपाऊंडला मल्टिप्लाय केलं. फक्त सोडियम बॅलन्सिंग करायचंय, बॅलन्सिंग फक्त सोडियमचं करायचंय, पण गुणायचं पूर्ण कंपाऊंडला. ठीक आहे, मग बघूयात काय होतं. ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2SO4 काय मिळेल आपल्याला, तर इथं बघा Na2SO4 प्लस H2O, आणि हे झालं आपलं इक्वेशन 10-. फरक कुठे झाला, फक्त सोडियम मध्ये. मग पुन्हा आपण तेच करणार, रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट बघणार. हा बघा, हा आहे रिएक्टंट आणि हा आहे प्रोडक्ट. मग स्टेप 4 काय आहे, तर स्टेप 4 आहे याला की तुम्ही पुन्हा एकदा रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मधले ऍटम चेक करा. पहिला आहे सोडियम, त्याच्यानंतर आहे ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर हायड्रोजन, त्याच्यानंतर सल्फर. सोडियम किती बघा, इथं 2 झाले रिएक्टंट मध्ये, प्रोडक्ट मध्ये 2च आहे. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन बघा इथं 5 आहे. आता इथं बघूयात आपण किती झाले, हा हे ट्वाइस ऑफ O झाला, कारण दोन्ही पूर्ण कंपाऊंडला गुणलेले आहे म्हणून ट्वाइस ऑफ O. मग ट्वाइस ऑफ O म्हणल्यानंतर इथं 2 ऑक्सिजन, इथं 4, इथं झाले 6 ऑक्सिजन, पण इथं 5च झाले. त्यानंतर इथं बघा हायड्रोजन, बे आणि हे 2 हायड्रोजन, 4 हायड्रोजन, इकडे किती झाले, 2च झाले. फायनली आता उरलं कोण, सल्फर, ते एकच सल्फर आहे, इकडे पण एकच सल्फर. मग ते कंडिशन मध्ये आता सोडियम तर बॅलन्स झाला, पण ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन अनबॅलन्स झाले. काय झालं, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन अनबॅलन्स झाले. मग आता हे कसे बॅलन्स होणार, सगळ्यात पहिले 10' इक्वेशन बघून घ्या, तुमच्या स्क्रीन वरती दिलेलं आहे. हे जे 10' इक्वेशन झालेलं आहे हे कसं आहे ते बघा, बघितलं. त्याच्यानंतर या पुढचा भाग आपण पुढचं जे बॅलन्सिंग आहे ती ह्या लेक्चर मध्ये न घेता पुढच्या लेक्चर मध्ये घेणार आहोत. ठीक आहे,
तर पुढच्या लेक्चरला आपण हेच रिवाइज करू आणि याच्या पुढचं बॅलन्सिंग इक्वेशन घेऊ. पुन्हा मी हे रिवाइज करणार आहे. तर या लेक्चरला इथं थांबूयात, भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका. धन्यवाद.